അപ്പോൾ നമുക്ക് 2009 മോഡൽ ഹോണ്ട സിറ്റി ഫുൾ വർക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. റീസ്റ്റോറേഷൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ്, ചിറ്റൂരുള്ള കസ്റ്റമറാണ്. ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചിങ് ഉണ്ട്. കളർ കോഡ് കസ്റ്റമർ തന്നിട്ടില്ല, തന്നതിന് ശേഷം നമ്മളത് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല മൊത്തം A to Z ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓൾട്രേഷൻ വർക്ക് ഫുള്ളുണ്ട്. ടെസ്റ്റും കൂടെയാണ്. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ മാറ്റണം, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ A to Z വർക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫുൾ ബോഡി പെയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ടിങ്കറിങ് ഫുൾ വർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ചെക്കപ്പ്. ഇനിയിപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. വയറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് കവർ, ഫ്ലോർ മാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട്. A to Z വർക്കാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ഘട്ടമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഹോണ്ട സിറ്റി. ഇതിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് പേൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്കാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഓറഞ്ചിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ അത് സോളിഡ് പെയിൻ്റ് ആയിരുന്നു, ഓറഞ്ച് മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ മാറ്റി അതിൽ ഗോൾഡ് പേൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ ഷെയ്ഡായിട്ട് കാണും. ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഗോൾഡിൻ്റെ ഫീലിങ്ങും, അതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫീലും. അതും അതിൻ്റെ ഗിൽട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പക്ക ഗോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ കുറച്ച് ഈ കോർണർ, ഈ ബെൻഡ് വരുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഗോൾഡിഷ് ആയിട്ട് നല്ല വൃത്തിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുൾ പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളി റീസ്റ്റോറേഷൻ ആയിരുന്നു വണ്ടി. പാച്ച് വർക്ക്, നല്ല പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബമ്പറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ കുളമായി കിടക്കായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി ഫുൾ പെയിൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറഞ്ചിൽ ഗോൾഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് DRL വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്താ വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ സ്കേർട്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ സൈഡ് സ്കേർട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാനുണ്ട്. അത് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വെക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്കേർട്ട്, സൈഡ് സ്കേർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ സ്കേർട്ട്, റിയർ ബമ്പർ സ്കേർട്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ടെസ്റ്റഡ് എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷനുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ഒരു DRL മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് മൾട്ടി കളറാണ് വരുന്നത്. നല്ല രസമാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, സസ്പെൻഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ സൈഡ് കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നീറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അലോയ് വീൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അലോയ് വീൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ GTB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അലോയ് വീലാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. അത് കസ്റ്റമർ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം അവർക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു മോഡലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അലോയ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റൽ ടയർ, അത് യൂസർ ടയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, പുതിയതല്ല. യൂസർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ടയർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ഈ സൈഡുകളിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സ്റ്റോക്ക് കണക്ഷൻ മട്ട്ലാപ്പ് മാറി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിററൊക്കെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചു, ലൈറ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഹെഡ്ലൈറ്റ് DRL അല്ലാതെ ബാക്കി ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സും ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല. കളർ ടൂൺ തന്നെ ഒരു പക്ക കളർ ടൂണാണ്. കാണാൻ തന്നെ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. ഒരു കോർണറൊക്കെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി റോഡ് പ്രസൻസ് നല്ലോണം കിട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന കളറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് പ്രസൻസ് നല്ലവണ്ണം കിട്ടും. വണ്ടി പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ആ ഒരു ടൂണിലാണ് വണ്ടി കിടക്കുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ അലോയും ടയറും പിന്നെ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ടൈലൈറ്റ് 2 എണ്ണം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതും സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലുള്ള ടൈലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ക്രോമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ടൈലൈറ്റ് 2 എണ്ണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എംബ്ലവും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ INDയുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ 2 റിഫ്ലാക്ടറും കൂടെ വരും. ഈ ബമ്പറിൽ 2 ലൈറ്റും കൂടെ വരും. അത് വെച്ചിട്ടില്ല, അത് വെക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 ലൈറ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ ബാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷായി. പിന്നെ നമുക്കിതിന് ബാക്കിലൊരു സ്പോയിലർ വെക്കുന്നുണ്ട്. സ്പോയിലർ ഇത്തിരി ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോയിലറാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഇത്തിരി ഹൈറ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് വരും. അതും നമ്മൾ പിയാനോ ബ്ലാക്കിലാണ് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതും ഗിൽട്ടൊക്കെ ഉള്ള നല്ല പിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഗിൽട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ വെയിലത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഇന്റീരിയറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോർ മാറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഫ്ലോർ മാറ്റ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റാണ് ആ ഒരു ബോഡിയുടെ കളർ ടോണിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ബട്ടർഫ്ലൈ സീറ്റാക്കി തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബാക്കിലും അതേ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡോർ പാഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡോർ പാഡ് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ അതേ മാച്ചിങ്ങിൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ, ഈ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ വരുന്ന അതേ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ പാഡും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡാഷ്ബോർഡ് നമ്മൾ ഫുള്ളി ബ്ലാക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ബോഡിയുടെ കളർ തന്നെ ഓറഞ്ച് തന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ രീതിയിലും വലിയ മാറ്റമില്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റൂഫ് ടോപ്പും നമ്മളിത് ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ബീച്ച് കളറിൽ വന്നതായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ.